ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ASP TV। मैं जगसीर सिंह संधू हाजिर हाँ प्रोग्राम घुंतरी लाइव लैके। सो अज दोस्तों आप गलबात करांगे उस शख्सीयत नाल जिन्हां दा नाम भी नधड़क सिंह है तो उन्हां दा किरदार भी नधड़क रहा है। पिछले लंबे समय तो सियासत दे विच सरगर्म ने और अपनी गल बड़ी नधड़कता नाल कहण दे लई जाने जांदे नेगे। RTI कमिश्नर रहे नेगे, होर भी वड्डे अहुदियां दे उपर रहे ने। अजकल श्रोमणी अकाली दल D दे बुलारे ने, ਢੀਂਡਸਾ साहब के बुलारे ने। उन्होंने आप गलबात करते हैं सियासत की किधर नूं जा रहा सारा पंजाब का जिहड़ा आने वाला फ्यूचर है वो किहो जिहा होऊगा ते किहो जी होऊगी पंजाब की सियासत। सब तो पहलां तुहाडा स्वागत है जी। धन्यवाद जी, तुहाडा भी बहुत स्वागत है जी। बराड़ साहब, लम्मा समा तुसीं सियासत दे विच गुजारिया, बादल परिवार नूं छड्डण दा की कारण बणिया? देखो मैं ना मुढ़े बचपन तो अकाली हाँ जी। मैं सही सियासत शुरू करने तो पहले 1982 जी सर गुरदेव सिंह शान के जत्थे जो कॉलेज पढ़ता सी धर्म युद्ध मोर्चे चला गया सी। फिर आके मैं कॉलेज प्रधान भी रहा, फैडरेशन का सिख स्टूडेंट फैडरेशन का जिला प्रधान भी फरीदकोट का रहा। तो मैं अकाली सी तो अकालियां नाल ही रहना सी जी। मैं यूथ अकाली दल भी जनरल सैकटरी भी बनया, सैकटरी जनरल भी बनया, अकाली दल का वाइस प्रेजिडेंट सी जो मैनू RTI कमिश्नर बनाया गया जी। एक तो कारण ये भी सीगा कि जो मैनू RTI कमिश्नर बनाने बारे कहा गया सी बुला के बठिंडे, ये गल रिकॉर्ड पर है कि मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल उन्होंने जवाब दे आया सी जी। मैनू समझदा सी मैं कि वो मैनू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दे के सियासत तो बाहर करने के चक्कर च ने किसी विशेष व्यक्ति को फ्री हैंड करना चाहती सी जी जी। तो चलो वो भी गवाही अज भी सरदार परमजीत सिंह सिद्धमा उन्होंने पोलीटिकल सैकटरी महेशिंद्र सिंह निहाल सिंह वाला MLA बाघा पुराना तो जिला प्रधान साढ़े मोगे दे, उन्होंने तिना जाणिया ने मैनू अगले दिन आके मनाया, मतलब कि तू बन जाओ, तो मैं बन गया जी। चलो फिर उदों मगरों ठीक सी। लेकिन जो बरगाड़ी वाला काम होया सी ना जी, जो गुरु ग्रंथ साहब चोरी हो गई जी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की जी। कोई मुख मंत्री चाहे वो कामरेड भी हुंदा, चाहे वो कोई मुसलमान भी हुंदा, हिंदू भी हुंदा, उहदा एक राज धर्म सीगा कि वो एक कौम की बहुत बड़ी मतलब जिन्होंने गुरु मन के चलते आ जी जी। ਉਹਦਾ चोरी हो गया। तो पता ही सी कि उन्होंने जख्मां ते मल बनाने लिए सानू जाना चाहिए, वो नहीं गए जी। उदों मगरों जो सिरा उदों हो गया जो बरगाड़ी आके संत महात्मा बह गए गुरु ग्रंथ साहब के अंग पाड़न तो बाद। तो मैं उदों RTI कमिश्नर सी ते मैं चंडीगढ़ सी, मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल होना मिलन गया उन्होंने घर जी। तो मैं उन्होंने कहा मैं थोड़े ना पासे गल करनी है। तो मैंने कहते दस की करना, जिमें उन्होंने सुभाव सीगा भी जप्सी ला दीजिए मगर ऐ कर दिए। मैं कहनी मैं कल्लियां गल करनी। तो मैं पासे ले जाके गल की, मैं कहा जी थोनू ना उत्थे बादल साहब नूं नाल लेके बरगाड़ी जाना चाहिए जी। तो जाके लोगों नूं कहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि सानू 1 महीना दिओ, जे असीं 1 महीने च ना कुछ कर सके रिजल्ट आया फिर तुसीं जो मर्जी कर लिओ, तुसीं अकाली दल के प्रधान हो के गृह मंत्री हो। वो मैनूं कहंदे यार तूं की गल करनी सी? मैं कहा यही गल करनी। कह जा यार, मैं कहा पता नहीं की गल करनी है, ये 4 दिनों नूं होर उठ खड़नगे, ये किड्डी खास गल आ। मैं उस तो बाद फिर कदे कमिश्नर तो रहा क्योंकि मेरे, पर मैं कभी चंडीगढ़ हुंदा भी CM हाउस डिप्टी CM हाउस नहीं गया, कोई अफसर नहीं कह सकता, कोई पोलीटिकल बंदा नहीं कह सकता, कोई मेरा विरोधी नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक मेरे को मेरे दोस्त आते चाह पींदे, डिप्टी CM नूं मिलण जांदे, आके मेरे को खाना खाते। लेकिन मैं फिर एक मर्यादा च भी रहिंदा सी, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट च। लेकिन मैं कभी नहीं सी, मेरा मन ही सीगा कि जदों भी मैं रिटायर होकर सियासत शुरू करूँगा तो मैं सुखबीर नाल नहीं करूँगा जी। क्योंकि जोड़े बंदे एडे वड्डे रुतबे ते बह के एडियां वड्डियां घटनावां बारे संजीदगी है नहीं गी, ये कारण सी। फिर मैं छड्डिया। फिर सरदार सुखदेव सिंह ਢੀਂਡਸਾ ने फैसला कर लिया तो मैं उन्होंने यही मैं गल तुहानूं पुछनी चाਹੁੰਦਾ। पंजाब दे विच होर भी बहुत सारिया सियासी धिरां दा उभार होया। आम आदमी पार्टी आई है, मुख विरोधी धिर बन गई हैगी। इस तो इलावा एक बैंस ब्रदर ने उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है, होर कई प्लेटफार्म सीगे। फिर तुसीं मतलब आ जिहड़ा हुण प्लेटफार्म है सुखदेव सिंह ਢੀਂਡਸਾ नाल जाण दा मन क्यों बनाया? नहीं असीं अकाली दल नहीं सी ना मैं छड्डना चाहुंदा। पहली ऑप्शन तो यही सी ना कि अकाली दल च ही रहीए जी जी। जे ना ਢੀਂਡਸਾ साहब बगावत करके खड़े होंदे तो शायद मैं किसी होर प्लेटफार्म पर चला जाता। नहीं तो फिर मैनूं ये सी कि मैं अकाली हाँ, बाबा जी भी अकाली सी, पिता जी भी अकाली सी, मैं तो असीं अकाली दल नहीं छड्डिया, असीं बादल मुक्त अकाली दल खड़ा करना जी। असीं हुण साडा जिहड़ा संकल्प लैके तुरे हाँ, असीं
ਬਾਦਲ ਮੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਜੀ। ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਰਾਜ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਬਰ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਗਰਾਫਟ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕੂਗਾ? ਜਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਲੜ ਸਕੂਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਾ ਦਿਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋ ਕੁਛ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਵਾਹਦ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਮੋਗੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1996 ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 13 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 1947 'ਚ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ 1972 'ਚ MLA ਬਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਲਏ, 4 ਵਾਰੀ MLA ਰਹਿ ਲਏ, 4 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਲਏ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਲਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ 5 ਵਾਰੀ MLA ਰਹਿ ਲਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਪਰ ਉਹ 2 ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਾਚਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਉਨੀ ਕੁ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 1972 ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ MLA ਬਣੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਥਾਂ, ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਵੀ ਸੀਟ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੜ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ PRO CM ਦੇ, ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਲਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਉਨੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਕੋਈ 200 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਛਾਬੜਾ ਪੈਲਸ 'ਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਕਲੱਬ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਣੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੌ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਕਦੇ ਚੰਦ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨੁਕਤਾਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ?
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਮ ਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ। ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫੌਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਿੱਪਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1999 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਮਹਿਕਮੇ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖੇ, ਆਹ ਮਹਿਕਮੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਇਕਨੋਮੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਊ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ 2020 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਪਾਵਰਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖੇ, ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਡੈਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰੌਂਗ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਹਾ ਗਾ।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਥੋੜੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਮੈਪ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਹਿਮਤ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ। ਅਸਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੈਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1999 ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਰਨਾਲੇ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਕੇ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਛਚਾਤਾਪ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਮੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਧੁੰਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਉਧਰ ਪਤਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਮ ਖਿਆਲ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲਈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਰਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲ ਲਿਆ। ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਆ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ 'ਚ, ਬਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਜੋਗੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰੋਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2-3 ਲੀਡਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਸਲਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਧੜਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ।